संगत का एक बार फिर स्वागत करता हाँ। मैं अमरिंदर सिंह अज प्रोग्राम इतिहास के पन्नियां विचों लैके हाज़र होया हाँ। अज असी सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी की चरण छोह प्राप्त स्थान गुरुद्वारा श्री बेर साहब सुल्तानपुर लोधी विखे पहुँचे हाँ। तो आओ अज असी बहुत ही महान शख्सियत इस स्थान के मुख ग्रंथी भाई गुरप्रीत सिंह नाल धन गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी का ज्योति जोत दिवस आ रहा है तो उनके संबंध में आपां गलबात करांगे। भाई साहब होनी साडा इंतजार करते हैं तो आओ आपां गलबात करिए जाके जी। तो सतगुरु महाराज पातशाह जी ने इस स्थान पर लम्मा समा जिहड़ा है सतगुरु महाराज जी ने गुजारिया है। ये वो पावन धरती है सुल्तानपुर लोधी की, जिस धरती नूं गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी की चरण छोह प्राप्त हुई है। तो असीं जदों गुरु नानक देव महाराज जी का इतिहास पढ़ते हाँ तो बहुत सारे थावां ते सतगुरु महाराज पर गए, पर कुछ स्थान ऐसे ने जिथे गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने लम्मा समा टिके, जिमें करतारपुर साहिब है, जिमें सतगुरु महाराज जी का जन्म स्थान राय भोए की तलवंडी है, जां फिर जो अज साडे कोल जिहड़ा स्थान मौजूद है ना, जिन्हों असीं सुल्तानपुर लोधी की धरती आखते हाँ। अज असीं इस पावन स्थान पर पहुँचे हाँ तो आओ आपां अज गलबात करते हाँ गुरु नानक देव महाराज जी के ज्योति जोत पुरब के उपर। अज साडे नाल मौजूद ने गुरुद्वारा श्री बेर साहब जी के हैड ग्रंथी ज्ञानी गुरप्रीत सिंह जी। आओ फतेह की सांझ करिए। भाई साहब जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। सतगुरु धन गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी के अज असीं पावन स्थान गुरुद्वारा श्री बेर साहब विखे पहुँचे हाँ। तो जो असीं गुरु नानक देव महाराज जी के इतिहास की गल करते हैं तो सब तो लम्मा समा जेकर साडे कोल जिहड़ी धरती मौजूद है तो वो धरती गुरु नानक देव महाराज जी की चरण छोह प्राप्त सुल्तानपुर लोधी की धरती है जी। तो सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी की जे आमद की गल करिए कि इत्थे आए, उस तो पहलां जेकर असीं जे इस धरती नूं देखते हैं कि सुल्तानपुर लोधी की धरती ते धन गुरु नानक देव महाराज जी के आउण तो पहलों इनका पिछोकड़ की है जी। जे आपां सुल्तानपुर लोधी के पिछोकड़ नूं विचारन लगीए तो ये पिछोकड़ उन्ना ही पुराना चला जाएगा जिन्ना भारत का इतिहास चला जाता है जी। क्योंकि भारत के इतिहास की जो सब तो पुरानी विथया है वो है सिद्धू घाटी की सभ्यता। ये सुल्तानपुर लोधी के संबंध विच भी विचारवाना ने विद्वाना ने ये गल्लां लिखियां ने कि जिस जमाने दे विच पंजाब की धरती के ना 7 दरियावां के किनारे के उत्ते वाहिगुरू सिंध दरिया तो लैके सरस्वती तक जी इत्थे एक बहुत वसी पैमाने के उत्ते एक पुरातन सभ्यता फली फुली जिन्हों आपां कहने सिद्धू घाटी की सभ्यता उस जमाने दे विच इस धरती ते मनुखी वसों रही है। और जिहड़ा इहदा कुदरती पुराना नाम सी उह सी तमसावन, इहदा भाव काला जंगल। ठीक है। सुल्तानपुर लोधी के इतिहास नूं जे आपां डाकूमैंटरी जिहड़े प्रूफ ने उहदे विचों लभण लगांगे तां इहदे प्रूफ आपां नूं वैदिक काल दे विचों भी लभणगे। बिल्कुल। ते वैदिक काल तो बाद जे आपां महात्मा बुद्ध जी जां उन्हां दे धर्म दे पैरोकारां वल्लों लिखियां होईयां चीज़ां उन्हां दे विचों एक ग्रंथ मिलदा है जिसदा नाम है अभिनव प्रस्ताव। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ विद्वाना ने लिखा है कि ये ग्रंथ मुकम्मल ही इत्थे सुल्तानपुर लोधी की धरती ते होया जी। मतलब सुल्तानपुर लोधी का संबंध सिद्धू घाटी की सभ्यता तो बाद वैदिक काल तो बाद महात्मा बुद्ध जी के नाल बनदा। भाई साहब जी जो असीं चलो ये सिद्धू घाटी की गल की कि इनकी पुरातन सभ्यता बहुत पुरानी है सुल्तानपुर लोधी की, तो जे असीं मुगल काल की गल करते हैं तो मुगल काल का संबंध जिहड़ा है सुल्तानपुर लोधी नाल किवें जुड़िया, कित्थों तक जुड़िया, फिर इनूं वसाउण की जिहड़ी गल कीती जांदी कि ये नाम ही सुल्तानपुर लोधी मुगल काल वेले इनदा शुरू किया गया। सुल्तानपुर लोधी का पहला नाम जिवें मैं बेनती की कि तमसावन सी जी, उस तो बाद इहदा नाम हो गया सर्वमानपुर। बोधियां दे वेले तक सर्वमानपुर बड़ा प्रसिद्ध सी, पर जिवें ही मुसलमान हमलावरां दे हमले शुरू होए तां उन्हां दे विचों प्रमुख महमूद गजनवी मुहम्मद गौरी उन्हां ने इस शहर नूं बड़ी बुरी तरह बर्बाद कर दिता, क्योंकि वो लोग अपने आप नूं बुत शिकन खवा के खुश हुंदे सन। तां सुल्तानपुर लोधी बुद्ध धर्म का गाढ़ होण करके उन्हां दा निशाना बनदा रहा। उन्हां ने इस शहर नूं मुकम्मल बर्बाद कर दिता। पर जदों एक बर्बादी होवे ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ,
ਉਹਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, 1526 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਇੱਕ ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ, 5300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਲੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਭਾਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਗਵਰਨਰ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਨੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਕ ਥਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਕ ਥਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਆਏ ਕਿਉਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੇਕੇ ਘਰ ਫੇਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜੀ। ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰ ਲੈਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਉਹ ਮੁਕੱਦਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਏ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਜੇਕਰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਨਗਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਗਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਉਪਰੰਤ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਵਸਾਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਾਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਿੱਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ,
ਇਹ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਇਕੱਲਾ। ਜੀ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਰਤਾ ਵਸੈ ਜੀ। ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਸ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨੇੜਿਓਂ ਆਇਆ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਉਦਾਸੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1532 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1539 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਘਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਮਰਦਾਨੀ ਘਾਲ ਜਿਹੜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਘਾਲ ਨਾ ਕਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੁਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ तमाम ਪਰਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਖ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਭਲਾ ਜੀ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਪਰਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆ ਲੈਵਲ ਪਰਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਰਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਰਖ ਸੀ ਕਿ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ। ਸਭ ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰੁਸਤ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉੱਠ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰੀ ਹੋਈ ਚੂਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੇਕਾਂ ਚਲੋ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਸਮਰਪਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦਾ ਪਰਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਅਕੀਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ, ਭੇਟਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਆਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੇਟਾ ਕਿਤਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਵਹਾਉਣ ਆਖਿਆ। ਜੀ ਜੀ, ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦਾਵਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੱਦੀ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਨ ਬਾਪੇ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਭਾਵਨ ਕੋ ਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਸੀ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ। ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਕੀਕੀ ਪੁੱਤਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾ ਬਾਣੇ ਘਰ ਚਾਨਣ ਲੈਣਾ, ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਬਾ ਬਾਣੇ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਿੰਦੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਨਾਦੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਔਲਾਦ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਲ ਜਤੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਬਾ ਬਾਣੇ ਦੇਹੁਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਲਖਮੀ ਦਾਸੋਂ ਧਰਮ ਚੰਦ ਪੋਤਾ ਹੋਏ ਕੈ ਆਪ ਗਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮਾਰਗ ਚਲਾਇਆ ਨਾ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਿ ਕੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੇਸ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੌੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੇਸ ਹੋਵੇ, ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲਵੇ, ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਜਿੱਤਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਹਾਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਖ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਫੇਲ ਤਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜੇ ਉਹ ਦੌੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰਖ ਜੇਕਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਖ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਅੰਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਪਰਖਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾਵਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਰਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਢਹਿ ਡਿਗੇ। ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਪੁਰਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮਾਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਸੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਰੀਕਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, 1539 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਤਾਂ ਹਜੂਰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਇਹ ਇੰਨੀ ਅਥਾਹ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਸੀਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਬਾਬਤ ਸੁਣ ਕੇ। ਤਾਂ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਦਰਜ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਈ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬਚਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੜੀ ਨਾ ਗੋਰ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਕੇ ਹੀਐ ਮੈਂ ਪੁਨ ਸਤਸੰਗ ਤੋਰ ਨਿਸ ਦਿਨ ਬਸਬੋ ਮੈਂ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਗਏ ਤੇ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚਾਦਰ ਪਾੜੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੀਕ ਵੱਜ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਿ ਪਰ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ,
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਪਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਬਰ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸੇ ਹੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਾਤਨ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਈ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਸ ਵੇਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਤੇ ਬੜਾ ਸਰਲ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਣ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੈ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਸਮਲ ਭੰਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਬਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਆਪ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਦਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।